Hello everyone. We are doing chapter number 6, that is On the Face of It, which is written by Suzanne Hill. So in this chapter we have read that there are two main characters. The first one is Mr. Lamb and another one is Derry. Okay. So here we have seen that both met accidentally in the garden of Mr. Lamb. Okay, and we have also seen that Derry had to face discrimination, because of which he had turned pessimistic towards his life. So he had started hating being around people and had concluded that everyone hated him too because of his face, which was burned with acid. So then when Derry meets Lamb, a person who looks at things with a half full perspective, then he points out that how one green plant is considered desirable and how the other, that is weeds, are undesirable, and how the sound made by the bees may be noise to someone and music to others. So in other words, we can say that it is our own perspective to think the things in our own way. So here we have seen that the Derry teaches a lesson to the Derry to not to look at his burnt face as a disability, okay, and he also tell him to overcome it, fine, because as he had dealt with his teen leg. So we have read the chapter to page number 64. We are on page number 65 now. We will continue with it. So here you can see that Mr. Lamb said to the Derry that he need not mind other people because no one would stop him for entering his premises. To which Derry said that they probably would not like to enter the place upon seeing him, so maybe they won't look at his face and they get scared and they will run away. So we are on page number 65 now, so we will continue. So Mr. Lamb said, they might not. You would have to take the risks. So would they. So Mr. Lamb ने क्या कि they might or might not run away. ठीक है, वो मतलब जा भी सकते थे नहीं भी जा सकते. And that he had to take a chance on that. फिर भी कहता कि they have to take a chance. So Derry said, no, you would. You might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. So Mr. Derry ने फिर की क्या कि Mr. Lamb no कि he had to choose out of him and other people as visitors because no one would like to remain near him कि उन्हें कोई भी उदी कंपनी ਨੂੰ पसंद नहीं करता. Mr. Lamb said, I am not moved. Derry said, no. So Mr. Lamb ने की क्या कि he would lose all his friend if he had Derry in his garden. Okay, so Mr. Lamb said he was there and did not run away on seeing Derry. So Mr. Lamb said, when I go down the street, the kids shout Lammy Lamb, but they still come into the garden, into my house. It's a game. They are not afraid of me. Why should they be? Because I am not afraid of them. That's why not. ਸੋ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਐਂਡ ਡੈਰੀ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਬੀ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ ਕਿ ਸੌਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਿਡਸ ਯੂਜੂਅਲੀ ਟੀਜ਼ ਹਿਮ ਓਕੇ although they visited his garden and his house ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ but they usually tease him whenever they found Mr. Lamb in the streets okay ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈਮੀ ਲੈਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਗੇਮ ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਗੇਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਓਕੇ and they were not scared of him ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ because he was not scared of them ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗਾ then obviously they will get scared of me ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ so Derry said did you get your leg blown off in the war Mr. Lamb said certainly ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆ ਡੈਰੀ
कि मतलब ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ did his leg get injured in the war ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ that it did so. Then Derry said, how will you climb on a ladder and get the crab apple down then? So ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੈਗ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਡੈਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕਲਾਈਂਬ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ pick up karega. So Lamb said, oh, there is a lot of things I've learned to do and plenty of time for it, years I take it steady. ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਡਿਸਪਾਈਟ ਹੈਵਿੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੈਂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗ ਸੀ ਉਹ ਟੀਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੈਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੰਪੇਅਰਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੈਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਲਰਨ ਟੂ ਡੂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਫॉर ਇਟ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਆਈ ਟੇਕ ਇਟ ਸਟੀਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਡੈਰੀ ਸੈਡ ਇਫ ਯੂ ਫੈਲ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਕ ਯੂਰ ਨੈਕ ਯੂ ਕੁਡ ਲਾਈ ਔਨ ਦ ਗ੍ਰਾਸ ਐਂਡ ਡਾਈ if you were on your own. So Derry ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ if he would he climb upon the ladder ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੈਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇ। ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਪ ਸੈਡ ਆਈ ਕੁਡ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਡੈਰੀ ਸੈਡ ਯੂ ਸੈਡ ਆਈ ਕੁਡ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਪ ਸੈਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ। ਸੋ ਡੈਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਮੀ। ਡੈਰੀ ਸੈਡ ਬਟ ਮਾਈ ਮਦਰ will want to know where I am. It's 3 miles home across the fields. I'm 14. But they still want to know where I am. So ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ I should help Lamb in some way ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਡੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਪ ਨੇ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ ਮਤਲਬ 3 ਮਾਈਲਸ ਹੈਗਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੀਲਡਸ ਅਕਰੋਸ ਦ ਫੀਲਡ ਕਿ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 5 ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 14 ਹੈ ਬਟ ਦੇ ਸਟਿਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ 14 ਬੱਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਈਅਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਟੈਲ ਹਰ ਮਦਰ ਦੈਟ ਵੇਅਰ ਹੀ ਵਾਜ਼। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਪ ਸੈਡ ਪੀਪਲ ਵਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਹੈਡ ਦ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਵਰਿੰਗ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਦਤ ਆ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੈਨ ਡੈਰੀ ਸੈਡ ਪੀਪਲ ਫਸ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਰ ਦ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਫਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਪ ਸੈਡ ਗੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਟੈਲ ਦੈਮ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਦੈਨ ਉਹ ਜਾਵੇ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਹੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਰ ਇਨ ਦ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਫਸਿੰਗ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਪ ਸੈਡ ਇਟਸ ਅ ਫਾਈਨ ਸੋਰੀ ਡੈਰੀ ਸੈਡ ਇਟਸ 3 ਮਾਈਲਸ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 3 ਮੀਲਸ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਪ ਸੈਡ ਇਟਸ ਅ ਫਾਈਨ ਇਵਨਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਟ ਲੈਗਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਹੀ ਕੁਡ ਵਾਕ ਐਂਡ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਹੋਮ in very you could say very easily. Derry said once I got home they would never let me come back and ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ then they will never allow me to return.
So Mr. Lamb said, once you got home, you would never let yourself come back. So ਉਹਦੇ ਲੈਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ once home ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਰੀ ਘਰੇ ਚਲ ਗਿਆ, he would not feel like coming back. ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ. Then Derry said, you don't know what I could do. So ਹੁਣ ਡੈਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਨੂੰ ਕਿ he did not know what all he could do, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ. Lamb said, no, only you know that. ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ. So Derry said, if I choose, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ. Lamb said, if you choose, I don't know everything, boy. I can't tell you that what to do. So ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਚੂਜ਼ ਕਰੇ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਬ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਰੀ ਨੂੰ, he said that Derry had to choose and he could not tell him what to do. ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇ. Then Derry said, they tell me. Lamb said, do you have to agree? ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਡੈਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ. ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਬ ਸੈਡ ਦੈਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡੈਰੀਜ਼ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਮ ਔਰ ਨਾਟ. ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਡੈਰੀ ਸੈਡ, I don't know what I want. I want something no one else has got or ever will have. Something just mine, like this garden. I don't know what it is. So Derry ਹੁਣ ਥੋੜਾ confused ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ confused ਹੈ, that what he wanted, ਠੀਕ ਹੈ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. Something that was only his and no one had ਇਟ ਲਾਈਕ ਦ ਗਾਰਡਨ. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਬ ਸੈਡ, ਯੂ ਕੁਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ. ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਦੈਟ ਹੀ ਕੁਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵਟ ਹੀ ਵਾਂਟਡ. ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. ਡੈਰੀ ਸੈਡ, ਹਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੈਟ ਹਾਊ ਹੀ ਕੁਡ ਡੂ ਦੈਟ. ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਬ ਸੈਡ, ਵੇਟਿੰਗ, ਵਾਚਿੰਗ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਿਟਿੰਗ ਹੇਅਰ ਔਰ ਗੋਇੰਗ ਦੇਅਰ. I will have to see to the bees. ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ he had to see the bees, ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ. ਸੋ he have to leave. Derry said, those other people who come here, do they talk to you, ask you things? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਬ ਸੈਡ, some do, some don't. I ask them. I like to learn. So Mr. Lamb ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ some did while some did not, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ. ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ I like to learn. ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਡੈਰੀ ਸੈਡ, I don't believe in them. I don't think anybody ever comes. You are here all by yourself and miserable, and no one would know if you were alive or dead, and nobody cares. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡੈਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਸਮਨ ਐਵਰ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਦ ਪਲੇਸ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਅਲਾਈਵ ਔਰ ਡੈਡ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨੋਬਡੀ ਕੇਅਰਸ ਫॉर ਯੂ. ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਬ ਸੈਡ, ਯੂ ਥਿੰਕ ਵਟ ਯੂ ਪਲੀਜ਼. ਸੋ ਲੈਂਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਰੀ ਨੂੰ ਦੈਟ ਹੀ ਕੁਡ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਹੀ ਪਲੀਜ਼ਡ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਆ. ਡੈਰੀ ਸੈਡ, all right then, tell me some of their names. ਸੋ ਡੈਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ. ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਬ ਸੈਡ, what are names? Tom, Dick or Harry? Or getting up, I am off down to the bees. ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ,
ठीक है, जिमें टॉम हो गया, डिक हो गया, हैरी हो गया, ठीक है, नाल दी नाल ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ है, ठीक है, अपनी सीट तो एंड कहता है कि आई हैव टू सी द बी, सो ही left. So Derry said, I think you are daft or crazy. So नाल दी नाल उन्हें की कहता डैरी ने कि perhaps Mr. Lamb was mentally challenged. Okay, कहता कि मैनू लगता है कि that you are mentally challenged. So Mr. Lamb said, that's a good excuse. So Mr. Lamb ने कहा कि एक अच्छा excuse है डैरी दे ਲਈ, ठीक है जी. Then Derry said, what for? You don't talk sense. ठीक है, हुन की है कि पहला थोड़ा उन्हें कहता है कि ही वॉज मैंटली चैलेंज्ड, ठीक है. मिस्टर लैम ने की क्या कि गुड एक्सक्यूज़ हो सकता है डैरी ਲਈ, बट डैरी सेड दैट मिस्टर लैम डिड नॉट टॉक सेंस एंड दैट्स वाई ही सेड सो. कहता कि वो अच्छियां गल्लां नहीं करता, ठीक है, जिस करके मैनू लगता कि मैंटली चैलेंज्ड है. मिस्टर लैम सेड, good excuse not to come back, and you have got a burned up face, and that's other people excuse. ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਫॉर ਉਹਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਡੈਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਸ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ. ਡੈਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਆ ਡੈਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਰਨਡ ਫੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਮ ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੰਜਡ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦ ਕੰਪਨੀ ਆਫ other people. So Derry said, you are like the others, you like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it, and if you are not frightened, you think I am ugly as a devil. I am a devil, don't you? And he starts shouting. Mr. Lamb does not reply, so he has gone to see his bees. ਸੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ. ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੈਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੰਜਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਬਿਕਾਜ਼ ਇਫ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਸੋਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਲਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਰਨਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ. ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੈਨ ਮੇ ਬੀ ਹੀ ਥੋਟ ਦੈਟ ਡੈਰੀ ਵਾਜ਼ ਐਜ਼ ਅਗਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਵਲ. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆ, ਇੱਕ ਡੈਵਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਵਲ, ਡੋਂਟ ਯੂ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਡੈਵਲ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਸੋ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਐਂਡ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਡੈਰੀ ਕੁਆਇਟਲੀ, ਨੋ ਯੂ ਡੋਂਟ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ ਹੇਅਰ. ਦੈਨ ਹੀ ਟੇਕ ਅ ਪੋਜ਼, ਡੈਰੀ ਗੈਟਸ ਅਪ ਐਂਡ ਸ਼ਾਊਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੈਮ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਮ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਸੈਡ ਦੈਟ ਮਿਸਟਰ ਲੈਮ ਡਿਡ ਨੋਟ ਥਿੰਕ ਹਿਮ ਟੂ ਬੀ ਅ ਡੈਵਲ. ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਹੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਗਾਰਡਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੋਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. I am going, but I will come back. You see, you wait, I can run. I haven't got a thin leg, I will be back. So Derry runs off. Then there is a silence, the sound of the garden again. ठीक है. ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਊਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ that he was going to leave and it doesn't mean that he would not come back. He would return to see him. ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ. ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ and he didn't have a teen leg at all. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਟੀਨ ਲੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ and he could run and would be back soon. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ. so Derry ran off, ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. then the place was silent with the sounds of the creatures of the garden. okay, ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਗੀਆਂ. so
ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। Dear my dears, that you seen too. You know, we all know I will come back. They never do, though. Not them, never do come back. The garden noise fades. ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਬ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਡੀਅਰ ਮਾਈ ਡੀਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੀਅਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਯੂ ਸੀਨ ਟੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਦੇ ਨੈਵਰ ਡੂ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਵਰ ਡੂ ਕਮ ਬੈਕ, ਐਂਡ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਬ ਇਜ਼ ਟੋਕਿੰਗ ਟੂ ਦ ਬੀਜ਼ ਐਜ਼ ਦੇ ਸੋ ਆਲ ਦੈਟ ਹੈਪਨਡ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਪਨਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਦੈਟ ਨੋ ਵਨ ਐਵਰ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦ ਗਾਰਡਨ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੋਲ ਫਰੋਮ scene 1. Okay, so we will do the scene 2 in the next part. In case if you have any problem, then you may ask me. Okay, thank you.